because there are so many talented people in India, in every field, especially na field gurinchi naaku telusu, and there are so many people there, and so many deserving people, so many who have not been honored and have died. It is not the fault of the government, nor is the fault of the artists who have not been honored. Our nation is wealthy with talent. That's what it shows. And I'm glad that my name came up. It is not about who gets it first or who doesn't get it. It's about being there. And good artists do not look for Bahumatalu before they perform. It is for your pleasure and my pleasure. And that has been great. And I could only thank the audience and my mentor, my directors, and all those who made my working place very enjoyable. ஒன்று, ரசிகர்களின் மனதில் நீங்காத இடம் விட வேண்டும் என்று அந்த ஒரு லட்சியமே இன்னும் நிறைவேறவில்லை என்பதுதான் உண்மை. நீங்கா இடம்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறாரு. அதாவது இன்னும் ஒரு 150 வருஷம் விழா கொண்டாடும் போது ஞாபகம் இருக்கணும், 200 போது ஞாபகம் இருக்கணும். அந்த புகழெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைப்பதில்லை. இருக்கும், பட்டியலில் ஒரு பேராக இருந்தாலுமே அது பெருமை என்று நினைக்கிறேன் சினிமாவின் சரித்திரத்தில். அதற்கு அடுத்தது வந்து இந்தியாவின் சரித்திரத்தில். அதற்கான தியாகங்களை நான் இன்னும் செய்யக்கூட ஆரம்பிக்கவில்லை. I am proud of my nation, and now I know the nation is also proud of me. So it's a good feeling, it's a mutual good feeling. And I don't think this award is for what I have done. I consider this as an impetus for what I have to do in future, what I must do to deserve this award. And this is not humility, I truly feel, because I know there are many more deserving people who I would recommend. If you ask me, I'll give you so many people who have not gotten it. And if somebody has gotten it, they must get the next one, because they've done so much. And I know, and we do recommend names like that whom we feel strongly about. And look at the list of people, and every time they announce this award, the first feeling that comes to you is, yes, we should have gotten it earlier. That's how many talented people we have in this country, and that's what is the strength of the country in various fields. And that is why perhaps the government makes it a point to give the civilian honor. So many things, so many roles, and my dream is for India to reach the international platform in my field. It is reaching in many other fields. Mercantile success is not only the success of a country, the cultural success of a country, the cultural influence of a country upon others makes the country great, and I want to be part of that revolution where our culture will be respected because of the ambassadors of those cultures who took it. When I say culture, I don't mean rituals, religious rituals. I'm talking about artistic culture. அது எனக்கு இன்னும் பெருமை சேர்க்கிறது. நான் இருக்கும் கூட்டம் எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான கூட்டம் என்பது இன்னைக்கு காலையில் கூட பேசிட்டு இருந்தோம். தோழரசி கொண்டு இந்த அவார்டு வாங்குறதுல இருக்கிறதுல பெரிய சந்தோஷம் அவரும் சொன்னார். அந்த தோழரசல் எனக்கும் பிடித்த தோழரசல். ஏன்னா 2 தோளுமே தினவெடுத்த தோள்கள் இல்லை, கனம் தாங்கும் தோள்கள். 2 உச்ச நீதிமன்றம் என்பார்கள் வடமொழியில். அது இருக்கத்தான் செய்யும். ஒரு உள்மூச்சும் ஒரு வெளிமூச்சுமாக இருப்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையே. இது உள்மூச்சாக எடுத்துக்கொள்கிறேன், அதை பெருமூச்சாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். நல்ல கலைஞர்களுக்கு கலையில் கிடைக்கும் சந்தோஷம் வெற்றியிலோ தோல்வியிலோ அது இருக்காது. நீங்கள் பேர் உதாரணம், இன்று பாரதி விழா பரிசு கொடுக்க போகிறாரு தமிழக அரசில். என் நண்பருக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அது பாரதியார் வந்து கடைசி வரலும் அந்த புத்தகத்தை பத்திரிகை நடத்தணுங்கிற முயற்சி செய்து கொண்டே இறந்து விட்டார். அதில் அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருந்திருக்கும். இதெல்லாம் அவங்களை பாதிக்காது. அந்த கவிதையெல்லாம் பாதித்த மாதிரி இருக்கா? பாரதியாரின் வறுமை அவருடைய கவிதையில் தெரிகிறதா? எங்கேயாவது தெரியுதா? பெரிய ஒரு டாடா பிர்லாவுக்கு தோணாத ஐடியாலாம் அவருக்கு தோணும். வெள்ளி பனிமலையின் மீது வட மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் என்று
ஒரு ஷிப்பிங் மேக்னெட் மாதிரி பேசுவார் அவர். அந்த அந்த மனோபாவம் கற்க வேண்டும் என்ற மனோநிலையில் உள்ளவன் தான். வேலை முடிச்சிட்டோம். ஷூட்டிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு பாடல் காட்சி பாக்கி இருக்கிறது. மிலிட்ரி பர்மிஷனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தோம். அதுவும் இப்போ கிடைச்சிருக்கு. அதை முடிச்சுட்டேன். அது முடிச்சுட்டா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது சிஜி சவுண்ட், அது இதுவும் RO3Dயில் இன்னும் அதிநவீன சவுண்டு உண்டு. என்னுடைய தவறுகளும் என்னுடைய நிறைவுகளும் தான் அவர்களுக்கு நான் சொல்ல முடியும். அதற்கு மிஞ்சி சொல்வது அதிக பிரசங்கமும் அறியாமையுமாகும். என்னை பொறுத்தவரையில் இதெல்லாம் கிடைக்குங்கிறதுக்காக நான் உழைக்கல. இது எனக்கே வியப்பாக இருக்கிறது. இது கிடைக்காது, இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்காதுங்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் எனக்கு இல்லை. அதுவும் வரும். அது இன்று அதை பற்றி என்னத்துக்கு பேசுன்றது தான் நினைச்சிட்டு தான் நான் உழைக்க ஆரம்பித்தேன். அடுத்தவருக்கு கிடைக்கும் போது எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று என்றுமே எனக்கு தோன்றியது கிடையாது. ஏனென்றால் நான் அதற்கு ஆசைப்படவில்லை என்பதுதான் நிஜம். வரும் பொழுது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஏன்னா மணிக்கூண்டிலும் கடிகாரம் பார்க்கலாம், கையில் தான் கட்டிக்கணும்ன்றது இல்லை. அது ஒரு மனோபாவம். கிடைச்சா சந்தோஷம். அதாவது இதே ஆழ்வார்பேட்டையில் என்னை அடையாளம் தெரியாமல் திரும்பி பார்க்காம இந்த தெருவில் நடந்திருக்கேன். இதே இடத்துல உட்காந்துட்டு மோட்டு விலையை பார்த்துட்டு எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ என்று ஏங்கி இருக்கிறேன். இருக்கும் என்று சிலர் சொன்னார்கள். கண்டிப்பாக கஷ்டம். நீ படிப்பையும் விட்டுட்டு அப்பாட்ட சொல்லி மாடுவாவது வாங்கி தரேன், மாடு மேய்க்கவாது போங்க நீங்கன்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க. என் குடும்பத்திலேயே சொன்னவர்கள் இருக்கிறார்கள். எங்கள் அம்மாவே சொல்லியிருக்காங்க, எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று படி, இல்லைன்னா மாடு தான், மாடு மேய்க்கத்தான் கொண்டு போகிறாங்க. டெய்ரி ஃபார்ம், அசிங்கமாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காத, அதுவும் தொழில் தான் ஏதாவது அப்படின்னு சொன்ன காலகட்டங்கள்லாம் உண்டு. அதிலிருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறேன் என்பது முக்கிய காரணம் நான் பயின்ற இடங்கள். நான் பயின்றதுன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், நான் பயின்ற இடங்கள். எங்கே பயில்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. நான் பயின்ற இடங்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நான் பயில போனதும் ஒவ்வொரு பத்மபூஷனுக்கு நிகரானது. அப்போ எனக்கு தெரியல, இப்போ இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது தெரியுது. ஒவ்வொரு முறையுமே எனக்கு பெரும் பட்டம் அங்கே கிடைத்திருக்கிறது. கண்மன் நாட்டிகிட்ட போன போதும் சரி, பாலச்சந்திர அவர்களிடம் போன போதும் சரி, திரு பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்களிடம் கற்க போனதெல்லாம் ஒவ்வொரு பெரும் வாய்ப்பு, அரிய வாய்ப்பு. அந்த வாய்ப்புகளெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். நடந்துகிட்டு இருக்குங்க, நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ என்னுடைய கதை விவாதங்களே சில பேருடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஹாலிவுட்டில். அது எப்படி உருவெடுக்கும்னு சொல்ல தெரியும். இல்லை, அதான் பேச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அங்கெல்லாம் நம்ம ஊர் மாதிரி இன்னைக்கு பேசி நாளன்னைக்கு பூஜை போட மாட்டாங்க. அங்கே ஒரு விஷயம் முடிவாவதற்கே ஒரு வருஷம் ஆகும். இது ஆரோக்கியம் இல்லை என்று நான் நினைத்தால் கமலஹாசனும் ரஜினிகாந்தும் நுழைஞ்சிருக்கவே முடியாது. அந்த 2 பேர்களை தவிர வேற யாருமே வந்திருக்க முடியாது. அப்படி ஒரு போதாகாரமான பெயர்கள். அப்படி இருந்த போதும் ரசிகர்களின் மனது விசாலமான வீடு. அதில் பல அனாதைகள் குடியேறலாம். அப்படி ஏறிய அனாதை குழந்தைகள் தான் நாங்கள். இந்த கலை உலகத்தில் எல்லாரும் கைவிட்டுருவாங்களோ, யாருமே இல்லையோ நமக்குன்னு நினைக்கும் போது அள்ளி அரவணைத்தது திரு கேபி அவர்கள் மட்டுமல்ல, மலையாள பட உலகம் மட்டுமல்ல, ரசிகர்களும் தான். மொழி வேறுபாடு இல்லாமல் என்னை அள்ளி அணைத்த அனைவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் பல விஷயங்களில் காம்ப்ரமைஸ் என்பது நான் செய்வது மனித நேயம் கருதி மட்டும்தான், மிரண்டு செய்தது இல்லை. அதற்கு என்னுடைய தகப்பனாருக்கும் எனக்கு கற்றுவித்தவர்களுக்கும் தான் சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா அன்பால் செய்வது எதுவும் பிழை ஆகாது. அது நான் அன்போடு தான் செய்கிறேன் என் படங்களை செய்யும்போது. ஏன்னா ஒரு படத்தை பண்ணும்போது இந்த பகுதி என் படத்தை பார்க்க வேண்டாம்னு முடிவு பண்ண முடியுமா? இல்லை இந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு நல்ல பதில் சொல்ல வேண்டும் இருந்தால் பரவாயில்லை, இந்த பக்கத்துக்கு நல்ல பதில் சொன்னால் போதும்னு நான் நினைக்கலாமா? ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கூப்பிடும்போது எல்லாரும் சந்தோஷமாக போகணுங்கிறது தானே என்னுடைய எண்ணம். அதுதான் ரசிகர்களை பொறுத்தவரையிலும். ஒரு இனம் எனக்கு தேவையில்லை என்றும், இவங்க மைனாரிட்டி தானே, இவங்க வேணாம்னு சொல்ல முடியாது. எங்களுக்கு எல்லாரும் வேணும். இன்னும் வேற யாராவது மக்கள் இருந்தால் தேடி போய் பிடித்து அவர்களிடம் கதை சொல்லுவது தான் ஒரு நல்ல கதைக்களம் தெரிந்தவர்களின் வேலை. அதுதான் நான் செய்வேன் எப்பவுமே. இப்ப தெரியுதா தமிழ்நாடு எவ்வளவு பெரிய ஊர்னு சொல்லணும் போல் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஏன்னா எத்தனை பேர் எவ்வளவு திறமையானவர்கள் இருக்கிறார்கள், எத்தனை துறையில் இருக்கிறார்கள், அத்தனை பேரும் கரெக்ட்னு எத்தனை பேர்
மேஜையில் அடித்து பாராட்டு சொல்லும் அளவுக்கு வைரமுத்து அவர்களுக்கு கிடைத்த போது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க வேணா பாருங்க, நீங்க அந்த பத்மபூஷன் பத்மஸ்ரீ அவார்டு இப்பதான் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு வியப்பு பல முறையும் வருகிறது. நான் வாங்கிய வருடங்கள் மட்டுமல்ல, நான் வாங்காத வருடங்கள், காத்திருந்த வருடங்களில் கூட அந்த ஆச்சரியம் நிலவுகிறது. அது இந்தியாவின் பெருமை, எனக்கும் பெருமை. See, we must have unity with all our diversity. You cannot simply play with protectionism and ban stuff. At the same time, we must have a value. Both should be allowed and both should be, because in France there is a remedy to it, where language original gets better treatment tax-wise, even among audience. The original version original will get a better audience, better revenue than the dubbed version. There, fortunately, the audience also want to see the original version. I hope that happens in India. And there is also the facility of dubbing if you want to. Choice is what is going to make the market better.